जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु आजिर विषय विकसित मानववाद भाग 6। एथिरे आमे आज आलोचना करिबा समस्त को आह्वान। सारा विश्व रे अनेक लोक अछंती जेउ माननकु जणा नाही जे गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्मर प्रचार करथिले, जी स्वधर्म पुंडरीका सूत्र बा दि लोटस सूत्र भली कालजयी पुस्तक रचना करथिले, जी भारत तथा पूर्व एशियार देश माननकु जीवनर वास्तव उद्देश्य कौन एवं जीवनर प्रकृत खुशी केउथिरे निहित अछि तार पथ प्रदर्शक साजिथिले, तथा दि लोटस सूत्र को आधार करी सुदूर जापान रे निचिरेन डाइसनिन नामक धर्मगुरुंकर आविर्भाव घटिथिला, जहांकु विश्ववासी द्वितीय गौतम बुद्धर मान्यता देइछंती। सही निचिरेन दाइसनिनकर लेखा को पढ़िवा जहा दि लोटस सूत्र को पढ़िवा ताहा। आमे दि लोटस सूत्र पढ़िला बेले केवल जे शाक्यमुनि बुद्धं को जानुछु ता नुहे, सेथिरे निहित सुदूर भविष्यत को मध्य परखी तांको लेखारे आमे स्पष्ट भाव परखी पारुछु। ऐतिहासिक माने एपरी कहती जे बौद्ध ज्ञान एते प्रखर एवं उत्कृष्ट जे आम शब्द बा भाषा ज्ञान तार महानता को वर्णना करी न्याय दे पारे नहीं। तेबे भाषा ही आम पाई एकमात्र माध्यम जहां व्यवहार करी मनीष बौद्ध ज्ञान रूप में विकसित मानववाद को प्रतिष्ठा तथा बलिष्ठ करि पारिछि। जुगे जुगे नारी माने समाज रे परिवर्तन आनिबारे मुख्य भूमिका नहीं आछंती। नारी मानकर जानिबार आग्रह तथा निजको स्व उन्नति मार्ग रे नेबार बलिष्ठ इच्छाशक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक। बौद्ध ज्ञान आधार रे गढ़ी उठिथिबा विश्वव्यापी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन SGI सोक्का गकाई इंटरनेशनल रो नारी संगठन रो सदस्य मानक पाखरे स्वच्छ हृदय तथा समर्पित जीवनशैली आज समाज को गभीर भाव में प्रभावित करुछि। नारी माने साधारण भाव में वास्तवधर्मी, वास्तवता ठारू दूर रे कौनसी अवधारणा बा कॉन्सेप्ट रे नारी संतुष्ट होई पारे नाही। ए बौद्ध ज्ञान वास्तवधर्मी ज्ञान, तेणु नारी मानकर बौद्धिक आवश्यकता को बौद्ध ज्ञान पूरण करि पारिछि। समाजर परिवर्तन नारी मानकर हाथ में समर्पित हेउछि, जहा पुरातन काल रे संभवपर हेउ नथिला, किंतु इतिहास तार कड़ लेउटाइबार प्रमाण मध्य दिए। किपरि एई भारत रे नारी जागरण घटिथिला गौतम बुद्धंकर समयर परवर्ती काल मानंकरे। एहार प्रमाण आमे पाई परिबा जापानी दार्शनिक हाजिमा नाकामुरांकर पुस्तक कन्फेशन ऑफ नन्स। सेथिरे से पुस्तकटी एक अनुवाद पुस्तक एवं एहार मूल पुस्तकटी पाली भाषा रे लिखित पुस्तक एवं तार नाम होची थेरीगाथा। से लिखिछंती बौद्ध धर्म आविर्भावर 100 बा 200 वर्ष परे सीरिया बा ग्रीस राजांकर राजप्रतिनिधि भारत भ्रमण आसी भारत रे घटुथिबा नारी जागरण अद्भुत व्याख्या करथिले। से लिखिले जे भारतीय नारी माने दार्शनिक भाव में पुरुष दार्शनिक मानक सहित खला तर्क रे लिप्त। सारा विश्व जेतेबेले पुरुष प्रधान थिला सेतेबेले भारत रे नारी माने अति जटिल तर्क रे निपुणा थिले। विशेष भाव में नारी बौद्ध सन्यासी मानकर भारत रे अद्भुदय धर्मीय जगत रे चहल पकाई पारथिला। नाकामुरांकर अनुसार एशिया कौन सारा पृथ्वीर अन्य महादेश यथा यूरोप, नॉर्थ आफ्रिका, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया रे नारी दार्शनिकंकर एवं नारी धर्मगुरुर अद्भुदय एक विरल घटना थिला। यार श्रेय बौद्ध धर्मर भेदभाव शून्य शिक्षा और आदर्शवाद अटे। पुरातन जुग भारत रे नारी मानकर स्थिति अति शोचनीय थिला। गौतम बुद्धंकर बौद्ध धर्म नारी तथा अवहेलित समाज को एक नुआ साहा और राहा देखाइबारे सक्षम होइथिला। एबे समय बदली जाइछि अवश्य। सबु क्षेत्र रे नारी माने आज निजर उत्कर्षता को जाहिर करि पारुछंती। बौद्ध ज्ञान समग्र मानव जाति को खुशी प्राप्त करिवार आह्वान देइथिला। लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा, सामाजिक प्रतिपत्ति, धन और शक्ति निर्विशेष रे समस्ते समान, समस्ते मनीष। बौद्ध ज्ञान समस्त को आह्वान देइथिला। विशेष भाव में समाज रे सबुठारु अवहेलित और निष्पेषित वर्गर मनीष माननकु आह्वान देइथिला
କିପରି ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ମଣିଷ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଖର ଭାଗିଦାର ବନିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏବଂ ଏ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ରଚିତ ସତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦି ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ର। ଶାକ୍ୟମୁନି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହୀନଯାନ ଏବଂ ମହାଯାନରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ହୀନଯାନପନ୍ଥୀମାନେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ନାରୀ ସମାନତାର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଲା। ମହାଯାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଡ୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଓମେନ୍ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାରକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଗୁଡ୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଓମେନ୍ ସମ୍ବୋଧନ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ବା ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନଥିଲା। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର ଭଲ ଦିଗ ବା ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ଦି ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, କାରଣ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିପାଳିତ ଖୁସି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜାପାନୀ ଧର୍ମଗୁରୁ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସୋନିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା କିପରି ଦି ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ରର ଶିକ୍ଷାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ କି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋପ ପାଇଯିବାକୁ ବସିଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମହାନିର୍ବାଣରେ ସମାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳୁଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହାନିର୍ବାଣ ପରେ ସମାଜ କଳୁଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ଦଳିତ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସୋନିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବିଶ୍ୱ ଘଟଣା ପ୍ରବାହକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତର ରାସ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସୋନିଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଜଣେ ପିତା ଜଣେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ। ଯେବେ ଦିନେ ପିତା ଦୂରସ୍ଥାନ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଭୁଲବଶତଃ ବିଷପାନ କରି ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ। ପିତା ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଷର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିକୃତ କରି ପକାଇଥିଲା। ଏବେ ପିତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଔଷଧଟିକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପିତା ଗୋଟିଏ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଗୋଟିଏ ଖବର ଘରକୁ ପଠାଇଲେ ଯେ ସେ ମୃତ। ଏହା ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଉଠିଲା। ପିତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପିତା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଔଷଧଟିକୁ ସମସ୍ତେ ସେବନ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠା କଲେ ନାହିଁ। ଔଷଧ ପିଇ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଉଠିଲେ। ଏଠାରେ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସୋନିନ୍ ଏ ଘଟଣାଟିକୁ ତାଙ୍କ ସମୟର ଅବସ୍ଥା ସହିତ ତୁଳନା କରି କହିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚିକିତ୍ସକ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଦୂରଯାତ୍ରା ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣକୁ ଦର୍ଶାଉଅଛି। ପୁଣି ଏଥିରେ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରାନ୍ତେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଔଷଧ ଦର୍ଶାଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ପାଇ ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ। ଆଉ ଯିଏ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ। ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ବାହକ। ତେଣୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମହାନିର୍ବାଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦି ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ରରେ ଥିବା ଦି ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ତଥା ଏକ ଖୁସିର ଦିବ୍ୟତାର ଜୀବନ ପ୍ରବାହ କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛି। ଦି ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ର କହେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସମାନ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଉର୍ଜା ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଅଛି। ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର ହକଦାର। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଜିମ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ସେମାନେ ଥିଲେ କଠୋରପନ୍ଥୀ। ସେମାନଙ୍କର ଅନୁସାରେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ସବୁ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ତାହା ଏକ ପବିତ୍ର ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ଲୋକ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ମଣିଷ ବା ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଥିବା ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସମାଜରେ ଏକ ଘରକିଆ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଏ ସାମାଜିକ ଶିକୁଳିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲା। ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ କରାଇଲା। ଏହି ମର୍ମରେ ଜାପାନ ସମାଜ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ଙ୍କର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ନଥିଲା। ଦାଇସନିନ୍ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଜାପାନୀ ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଭାଷା ହିରାଗାନାର ବ୍ୟବହାର କରି ପତ୍ରାଳାପ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ନିମ୍ନ ବର୍ଗ ସମାଜରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇପାରୁଥିଲା, କାରଣ ଏ ହିରାଗାନାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଜାପାନୀ ସମାଜର ଲୋକମାନେ କ୍ଲାସିକାଲ ଚାଇନିଜ୍ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ଙ୍କର ହିରାଗାନା ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ବିରୋଧ କରିବାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ଦି ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଯାହା ଉଚ୍ଚବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାପାନୀ ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ନିଚିରେନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହିରାଗାନା ପାଣ୍ଡୁଲିପିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଦି ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହିରାଗାନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ କରିବାଟାକୁ ସେମାନେ ଏକ ଅପମାନ ସୂଚକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ଧର୍ମଯାଜକ ହୋଇଥିବାର ଅହଙ୍କାର ତା ବଶରେ ଆସି ହିରାଗାନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ପାଣ୍ଡୁଲିପିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ନିଚିରେନ୍ଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟିକୁ ବୁଝିବାରେ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନିଚିରେନ୍ଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ନିକୋ ସନିନ୍, ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ର ଏବଂ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଯାହାକୁ ଆମେ ରାଇଟିଂସ୍ ଅଫ୍ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ ରୂପରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ସେ କରିପାରିଥିଲେ। ଦାଇସନିନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ତଥା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ତାର ଅନୁବାଦ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ନିକୋ ସନିନ୍ଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କୌଣସି ବି ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେବା ଜରୁରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଅନୁଗାମୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବେ। ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳି ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ ନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ତାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାକୁ ସାମନାକୁ ଆଣିପାରିବ। ଏ ବାବଦରେ ଆମେରିକାର ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ହାର୍ଭେ କକ୍ସ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁସ୍ତକ ଦି ସେଡାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍, ଦି ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ସ ରିଲିଜିଅନ୍ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଦସ୍ତାବିଜ। ସେଥିରେ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷବାଦୀ ହେଲେ ହିଁ ତାହା ଆଦୃତଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏକ ସଫଳ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଡକ୍ଟର କକ୍ସ ଥିଲେ ଆମେରିକାର ଜନନାୟକ ଡକ୍ଟର ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗଙ୍କର ସ୍କୁଲମେଟ୍। ଆମେରିକାର ସିଭିଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଡକ୍ଟର କିଙ୍ଗଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଏହି ସିଭିଲ୍ ରାଇଟ୍ ବା ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେତୁ ଡକ୍ଟର କିଙ୍ଗଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଡକ୍ଟର କିଙ୍ଗ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ସାମ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ। ଏହି ସାମ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଓ କର୍ମର ଆଧାର ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସକାଗାକା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାମ କରିଚାଲିଛି। ଡକ୍ଟର କକ୍ସ ଡକ୍ଟର ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବାକୁ ଦି ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ର ଶିଖାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର କବି ୱାଲ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଲିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରାସ୍, ସେଥିର ଏକ କବିତା ଥିଲା ଏ ସଙ୍ଗ ଫର୍ ଅକୁପେସନ୍ସ। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆକ୍ଷରିକ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ହୋଇପାରେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛ? ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ନିଜେ ଭାବୁନ ତ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତୁମେଠାରୁ ବଡ଼ ତୁମେ ଭାବୁଛ,
ଧନୀ ମାନେ ତୁମଠୁ ବଡ଼, ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ତୁମଠୁ ଜ୍ଞାନୀ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦି ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନରେ ତୁମଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ କିଛି ବି ବଡ଼ ନାହିଁ, କିଛି ବି ତୁମଠାରୁ ତୁମ ଜୀବନଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ପୁଣ୍ଡରିକା ସୂତ୍ର ବା ଦି ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ର ଆଜି ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟୁ। ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିକଶିତ ମାନବବାଦ ଭାଗ 6ର ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।